लैके हाजिर होवांगे 11 बजे। पर उस तो पहला तुहाडे नाल साझा कर लईए कि अज दे इस प्रोग्राम दे विच हरप्रीत बराड़ एक अंगोलिया भंगड़ा कलाकार तुहाडे रूबरू करांगे। इन्हां दी जिंदगी की कहानी, भंगड़े की कहानी ये असी तुहानूं दस दईए। अज तुसीं 11 बजे तो 12 बजे तक सुन सकोगे प्रोग्राम बराड़ की बैठक। मेहमान तुहाडे सामने ने हरप्रीत बराड़ अंगोलिया भंगड़ा कलाकार। 1201 युवा सिटी तो बलजीत संधू की सत श्री अकाल आई है तुहाडे। युवा सिटी तो लाइव वास्ते बलजीत सिंह संधू होना दी सत श्री अकाल। बलजीत सिंह संधवा तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुहाडे लई अज ऐतवार जिहड़ा है वो पूरा रंग तमाशिਆਂ ਨਾਲ भरिया होएगा। 12 बजे तो 1 बजे तक किरणदीप गहलोत तुहाडे लई लैके आउणगे दिल दीआं गल्लां। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, फोन इन प्रोग्राम है। तुसीं देशां विदेशां चों स्टूडियो के नंबर 9465500425 ते भी कॉल कर सकते हो। WhatsApp नंबर ते भी कॉल ला के तुसीं प्रोग्राम शिरकत कर सकते हो। WhatsApp नंबर हैगा जी प्रवास रेडियो का 9530 60 134। तुसीं किरणजीत रमाणा साहब के फोन से भी फोन ला के फीडबैक दे सकते हो, प्रोग्रामां नाल जुड़ सकते हो। उन्होंने नंबर है जी 94 177 53 190। 1 बजे तो लैके 2 बजे तक प्रवास रेडियो नाल रहणगे खुशबीर सिद्धू, रशपाल ते मान। ते प्रोग्राम रहेगा उठ जाग पंजाबी वाले। तो 2 बजे तो 3 बजे तक साडा अगला प्रोग्राम जिहड़ा है वो प्रसारित किया जाएगा नशा विरोधी विचार चर्चा। नाल नाल गीत संगीत होएगा जिसके प्रायोजक ने DIG माफ करना IG बठिंडा रेंज डॉक्टर जसकरण सिंह IPS। IGP बठिंडा रेंज जसकरण सिंह जी IPS होरां दे उपराले नाल ही एक साझा उद्यम जिहड़ा है किरणजीत रमाणा साहब प्रवास रेडियो ते IGP जसकरण सिंह जी IPS IGP बठिंडा रेंज उन्होंने उद्यम नाल एक प्रोग्राम हफ्तावारी प्रोग्राम नशा विरोधी विचार चर्चा तुहाडे नाल साझी की जाएगी। इस प्रोग्राम को भी पेश करनगे अमनदीप सिंह ते रशपाल सिंह। ते इस दे नशा विरोधी प्रोग्राम के प्रायोजक साडी IGP बठिंडा रेंज पुलिस बठिंडा पुलिस। क्योंकि यह साझा उपराला अज दूसरे प्रोग्राम के तौर पर शुरू किया जा रहा है। हफ्तावारी प्रोग्राम ऐतवार को 11 बजे तो लैके 3 बजे तक तुहाडे वख-वख प्रोग्राम की रूपरेखा ते समा सारणी तुहाडे नाल साझी की है। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ जिहड़ी है वो तुहाडे तक ठीक पहुंच रही होगी। कल काफ़ी समा असी आवाज़ वाले इशू नूं रिजॉल्व करने ते लाया सी। उम्मीद करते हैं कि आवाज़ जिहड़ी है और तुसीं अपने विचार हरप्रीत जी तो भी इन्हां दा माइक भी चैक कर लिए। सब तो पहला दिल दी गहराइयां तो प्रवास रेडियो सत श्री अकाल। सो समुची टीम नूं भी मुबारकबाद। सो समुची टीम नूं मुबारकबाद जो असीं अज कीमती टाइम कढ के दर्शकों के रूबरू होने का मौका मिलिया। तो एक बारी मेरे वालों फिर तो हरप्रीत बराड़ वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। बिल्कुल जी, तुसी अपने राय विचार जानकारी ते बड़मुल्ले सुझाव साडे नाल साझे कर सकते हो। WhatsApp नंबर ते तुसी मैसेज भी साडे नाल साझा कर सकते हो। सुझाव जानकारी 9530 60 134 ते स्टूडियो का नंबर है 94 635 00425 ते किरणजीत रमाणा साहब का नंबर प्रवास रेडियो लिए 94 177 53 190।
ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਾਡਾ ਉਦਮ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, जिस तरीके नाल असीं तुहाडे तक प्रोग्राम पहुँचाउने हैं, जो उद्यम करते हैं, वो सारा कुछ तुहानूं लाइव ही दिखे, ताकि साडे वल्लों कीतियां जा रही कोशिशां तुहाडे तक लाइव पहुँचण। एक आम जिंदगी जिद्दां असीं वापर रहे हुंदे हैं, उहदा कोई रीटेक नहीं हुंदा, उसे तरह साडे भी जिहड़े प्रोग्राम निरोल प्रोग्राम ने, जिहो जी कोशिश असीं कर रहे हुंदे हैं, वो तुहाडे सब दे सामने होवे। इसे करके कदे रुमाणा साहब तुहानूं नज़र आउंदे आ प्रोग्राम दे विच, कदे बूटा कबीर नज़र आउंदा, रछपाल नज़र आउंदा, जां असीं जो लाइव हुंदा एज इट इज़ कुदरती नैचुरल प्रोग्राम जिहड़ा है वो तुहाडे तक पहुँचाउने आ। बहुते प्रोफैशनल चैनल्स जिहड़े हैगे आ, उन्हां दा आपदा जिहड़ा हैगा रूपरेखा हुंदी आ, अपने तजर्बे हुंदे आ, अपना एक स्टाइल हुंदा। प्रवास रेडियो का अपना एक कुदरती स्टाइल है, तो असी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करते। सानू दिलों सुकून मिलता जो एक सधारण जी गलबात, उहदे विच साडे तो बथेरियां गलतियां भी होंदियां, पर असी नाल दी नाल तुहाडे सुझावां नाल उन्हां नूं सुधारन की कोशिश भी करते हैं। बड़ा कुछ अजिहा वापरदा जिहड़ा कि कुदरती हुंदा, तो उसनूं कुदरती जीवन के नाल ही अपना लेना चाहिए, फिर तुसीं सौखे होंगे। क्योंकि असीं इहो सिੱਖਿਆ कि जिन्ना कुदरती तरीका तुसीं जिंदगी नूं मानण दा अपनाओगे, उन्ने ही वधिया तरीके नाल तुसीं साडे नाल होवोगे। जिवें हुण मनप्रीत बणी साडे कोल आया, मणी की हाज़री लवा दिंदे आ कि साडा लाइव लई चार्जर जिहड़ा हैगा वो लैके आया। मनप्रीत बनी कोट शमीर का बहुत सोहना इलैक्ट्रीशियन साडे नाल तकनीकी सहयोग सानूं दिंदा रहिंदा, बड़ा बाकमाल बंदा, और खुद बड़ा हौसले वाला जीवन जिउंदा। पर यही भी तुहानूं किसी दिन जिंदगी की हिस्टरी सुणावांगे, क्योंकि ये बड़ा उडारियां मारदा हुंदा ही। पिछले साल ही इहदा विआह होया दोस्तों, ते हुण इहदी उडारी जिहड़ी हैगी है, इहनूं समझ आई है कि खंभ जिहड़े आ ओह बड़ा फड़फड़ाउणों हट गए हैं, तो इहदियां उडारियां हुण घर तो ड्यूटी तो घर तक सीमित हो गई। तो अगे ये बेटाइमा घरे जाना हुंदा सी, हुण इहनूं खिच हुंदी है कि यार इन्ने कुछ बजे तो वड़ जाना चाहिए। तो ये जिहड़े नवे उडारू नवे विआह वाले हुंदे आ, बड़ा कुछ जिंदगी बदलाव लैके आउंदा विआह, ते उही मनप्रीत की जिंदगी दे विच भी बदलाव लैके आया। तो इहनूं भी किसी दिन मैं अपने पर्सनल फेसबुक पेज तो लाइव करांगा, क्योंकि मैं उन्हां लोकां नूं देख के बड़ा अमीर अपने आप को समझदा, जिहड़े कि जिंदगी की इस जदोजहद दे विच बहुते वसीले ना होंदे हुए भी उन्हां दे चेहरे ते मुस्कान, उन्हां दे चेहरे ते हासे नज़र आउंदे हैं। कुछ इहो जिहे सीधे प्रसारण च मैं अपने फेसबुक पेज ते भी तुहाडे नाल जुड़िया करांगा। तो हुण तुसीं प्रवास रेडियो के पेज तो तुसीं मैनूं सुन रहे हो, ये साडा लगभग 4-5 मिनट रह गए हैं, फिर तुहाडे रूबरू करांगे असीं साडे अज दे मेहमान बराड़ की बैठक दे हरप्रीत बराड़ साहब एक उमदा कलाकार ने भंगड़े दे। ये तुहानूं अपनी जिंदगी बारे, जिंदगी के तजर्बे तुहाडे नाल साझे करनगे, ते असीं इन्हां दी जिंदगी के तजर्बिਆਂ चों ही बड़ा कुछ सीखना है। ते उस नुकता नज़र तो जिन्हां दी कोशिश साडी इहो आ कि इस अनगौले भंगड़ा कलाकार नूं तुहाडे तक पहुंचाया जाए, ते आउण वाले टाइम च भंगड़े नाल तुसीं जुड़ो। अलोप हो रहा साडा पंजाबी विरसा, उहदे लई की उद्यम हो सकते हैं, की कोशिशां हो सकदियां ने, अज वो साझियां करांगे इस नौजवान भंगड़ा कोच नाल, जिहड़ा कि जदों एक बार स्टेज ते उतरदा तो फिर कमाल कर दिंदा स्टेज ते। तो लो तुहाडे नज़र रमाणा साहब एक गीत कर दिए, फिर उस बाद प्रोग्राम शुरू करांगे। कोई तुहानूं जिहड़ा गीत चंगा लगदा ते वो अज प्रोग्राम बराड़ की बैठक शुरू होने तो पहला रमाणा साहब की पसंद का गीत एक तुहाडी नज़र करते हैं। बड़े जिंदा दिल इंसान ने, बड़े जिंदा दिल इंसान वो हुंदे ने जिहड़े नेक नीति नाल, हलीमी नाल, सधारण तौर पर अपनी जिंदगी में जिउ रहे होंगे ने। बड़ा बड़ा नाम है बठिंडा खेतर दे विच किरणजीत रमाणा होना दा। पत्रकारिता की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं,
ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ जी, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? जसपाल सिंह बोल रहे हैं सुल्तानपुर लोधी ਤੋਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ, ਸਲਾਮ। ਹਾਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਪ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਐਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੀਤ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰੱਖੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਓ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਪਈ, ਗੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਟੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਲਾਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਲਬੀਰ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਇੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਹਿੰਦੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਹਿੰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਹਲੀਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਅਣਗੌਲਾ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਜਰਮਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 185 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ,
ਤਾਂ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਓਟ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ, ਦੂਜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਈ, ਵੀ ਤੀਜੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਵਾਹ। ਹੋ ਤੀਜੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਧਰਤ ਬਣਾਈ, ਮੇਲਾ ਦੋ ਕੜੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜਾਈ, 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 ਮੇਲਾ ਦੋ ਕੜੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਨਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਗਦੇਵ ਦਾ ਭਾਂਜਾ। ਸੋ ਨਾਨਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਭਾਣਜਾ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਨੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੇ ਡਾਂਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖ, ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। 7-8 ਮੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਕ ਸ਼ੈਕ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗਦੇਵ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਬੁਲਾਓ, ਵੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨੱਚਦਾ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਤਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਮਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਇੱਕ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਕੂਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਕੂਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ
ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਭੰਗੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਭੰਗੜਾ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕਚਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਗੜੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਹਰਸਲ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜੇ ਟੀਮ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਭੰਗੜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠਾ ਲੈਂਦੇ 4 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਠਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਉਸ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਦੁਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਕਾਲਜ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੰਬਸ ਅਪ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਜ ਦੀ ਐਪ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਐਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅੰਗੋਲਿਆ ਭੰਗੜਾ ਕੋਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਯਾਦ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ? ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 2500 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਨੀਜ਼ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਓਗੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਕੇ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਟੀਚਰ ਲੱਭਣੇ ਔਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ 5 ਤੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਚੱਠੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫੋਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਰ ਗਈ? ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ +2 ਕੀਤੀ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5-6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੰਗੜਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੰਗੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਅਲੋਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਣਗੌਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭੂਤ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਭੰਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭੰਗੜਾ ਹੈਗਾ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੰਗੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਇਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਭੰਗੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟਾਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਨੇ ਬਦਲਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਨੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਪੰਪ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਛਾਂਟਾ, ਡਬਲ ਛਾਂਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਮੋਰ ਚਾਲਾਂ, ਧਮਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਖ, ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਵਲ ਟਾਈਪ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਭੰਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਂਗ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ।
मैं तो यही सजेशन दूंगा, लोगों को राय दूंगा भी जे तुसीं भंगड़ा सीखना प्योर देसी भंगड़ा तो शुरुआत करो, ठीक है। बेसिक आना थोड़ा बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। प्रवास रेडियो के पेज ते फेसबुक ते साडे नाल चरणजीत जसल साहब ਇਹ जरूर साडे नाल जुड़े हुए। बांका बिहारी वर्मा जी साडे नाल जुड़े ने। मोहन सिंह जी कहते तुहाडा माहौल घरेलू हुंदा। बिल्कुल मोहन सिंह जी, सत श्री अकाल। चरणजीत जसल जी, बांके बिहारी वर्मा जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद, साडे नाल जुड़े हुए हो। माहौल मोहन सिंह जी घरेलू इसलिए रखिया क्योंकि बंदा जिहड़ा कुदरती तौर पर साडा जो मार्गदर्शक आ, साडे गुरु ने रबाणा साहब, वो नैचुरल जिंदगी नूं पहल दिंदे ने। कुदरती तौर पर जो तुहाडी जिंदगी च वापर रहा, जो साडे स्टूडियो च वापर रहा, तो जिस तरीके नाल असीं कोशिशां उपराले करते हैं, कोई कमी रह जाती है उन्होंने ठीक करते हैं, कोई आवाज़ आ जाती है, कोई विच इस तरीके वो सारिਆਂ ਦੀ शिरकत होंदी है, वो एक घरेलू माहौल ही पैदा करती है जी। बिल्कुल तुसीं सही साडी पैड़ फड़ी है। बराड़ की बैठक दे विच माहौल घरेलू ही रहिंदा। उस तो इलावा कुदरती जिहड़ी एक आवाज़ आउंदी है साडे प्रोग्राम दे विच, प्रवास की उडारी हुंदी है, वो कुदरती उडारी है जी। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। रामगिरी जी अमरीका तो सत श्री अकाल भेज रहे हैं, तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद रामगिरी जी। तुसीं साडे नाल जुड़दे हो जदों भी असीं लाइव हुंदे हैं। चरणजीत जसल जी सत श्री अकाल, इंजॉय कर रहे हो तुसीं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सिकंदर संदोहा साहब, ये चरणजीत जसल साहब बड़े पुराने स्रोते ने, साडे नाल जुड़दे हैं ते बड़े दिल दे नेड़े ने साडे। गुरमीत कुलथीआ साहब सत श्री अकाल जी। अमनदीप साडा साथी सानू देख रहा, तो अज आवाज़ भी कहना औखे है जी। ये तुहाडीआं ही कोशिशां उपराले ने ते अपने गुरु जी दीआं कोशिशां उपराले ने, जिहड़ी आवाज़ खूबसूरत आ रही है। बिल्कुल घरदिआं नूं कबीर वारिस कहंदा कि नाल भाई भरजाई भी देखिया करे, तो इदां दे लाइव शो जिहड़े हैगे आ वो घर बार परिवार सारा ही देखदा हुंदा। ते असीं सारे अंग्रेज सिंह गेजा साहब, तुसीं भी बिल्कुल साडे बहुत पुराने स्रोता हो, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, तुसीं इंजॉय कर रहे हो। माहौल घरेलू ही रहेगा। जसपाल जस्सी जी सत श्री अकाल गुरुदेव, फिरदौस वंदना, तुसीं साडे नाल हो। तुहाडे तो भी बड़ा कुछ सीखिया। ये पंजाबी देन जिहड़ी हैगी है, जो चेटक तुसीं लाई है, जो जिद्दां दा तुहाडा सुभाਅ सीगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰਦੌਸ ਵੰਦਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਣਗੌਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਗੌਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਆਓ। ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ DPS, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਛੱਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਡਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਡਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਟੇਜਾਂ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਭੰਗੜਾ? बिल्कुल जी, बहुत सोहना सवाल पूछा तुसीं। ये देखो जिहड़ा भंगड़ा हैगा ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं कहूँगा भी अज दे टाइम ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है बहुत डाउन जा रही है, क्योंकि आर्कैस्ट्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब कि जॉब लभ लेंगे तो वो उधरले पासे बिजी हो जाते हैं, पर उत्थों के फॉरन कंट्री के विच इस चीज़ को पहल दी गई है भंगड़े नूं। उत्थों के जिन्ने भी हैगी है अकैडमियां हैगियां उन्होंने अपना टाइम कढ़ना, ठीक है, भंगड़ा पाउणा आपदे आप नूं एक्सप्लेन करना, तो उस तो देख के अपने वाले, क्योंकि जिहड़े इत्थों के हैगे आ भंगड़े कोच हैगे आ वो भी हुण फॉरन जा चुके हैं। उन्होंने पता भी
ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫੋਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਚਾਹੇ ਗਿੱਧਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। देखते हैं कौन श्रोता साडे नाल जुड़ेगा। रमन वर्मा बुरजा, नमस्कार जी। नमस्कार, तुसीं सुन रहे हो प्रोग्राम। पंमी बाई ने जदों भंगड़े नूं अपनाया, खूबसूरत पंजाबी सभ्याचार नूं बचाउण दी कोशिश उपराला उन्हां समय सी जदों कलाकार, स्टेजी कलाकार जिहड़े सीगे स्टेज ते अखाड़ा लाउंदे सन, तां उन्हां दे विचों एक विलक्षण पछाण बण के उभरिया बाई पंमी। बिल्कुल साडे बड़े दिल दे करीब आ, बड़े वधिया गुरु लोगों के विचों आउंदे, गुरु इंसानों के विचों आउंदे आ। पंमी बाई का गीत भी तुहानूं एक भंगड़े ते सुणाउने आ, जिहड़ा उन्होंने इन्नी क मकबूलीयत हासिल की। कदे तुसीं नहीं सोचिया कि इदां मतलब नाल दी नाल आवाज़ां तुहाडीआं वधिया ने, तुसीं बोलियां पाउने हो, जेकर आवाज़ भी तुहाडी चैक कर लईए फिर तुहाडे नाल अगला सवाल करांगे, किहड़ी बोली जिहड़ी हैगी है बहुत मकबूल सी, तुहाडे दिल दे नेड़े सी, ते जिहदे ते तुसीं जिहड़ा हैगा ओह आपदी सारी टीम नूं थिरकण ला दिंदे सी, किहड़ी बोली साझी करोगे? हाँ, एक बोली हैगी बहुत ही प्यारी है, मैनूं बहुत सोहनी लगदी है। हो नरम बोतलां गर्म बोतलां, नरम बोतलां गर्म बोतलां, विच सराही कचदी भी उच्ची लंबी गोरी चिट्टी। हो उच्ची लंबी गोरी चिट्टी, खूह ते पानी भरदी भी कड़ा चक के रख लिया ढाक ते। क्या बात है। हो कड़ा चक के रख लिया ढाक ते, बोझ बोझ पब तरदी पुष्पा पड़ता दी, पग दे पेच ते मरदी पुष्पा पड़ता दी, पग दे पेच ते मरदी पुष्पा पड़ता दी, पड़ता दी पड़ता दी, पग दे पेच ते मरदी पुष्पा पड़ता दी। सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो? सत श्री अकाल जी, सतनाम सिंह ਚੱਠੇ ਵਾਲਾ ਤੋਂ जी। सतनाम सिंह जी, आवाज आ गई? ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ है। हाँ जी, पहला नहीं आई थी। चलो फिर की कहना चाहोगे अलोप हो रहे लोगों नूं जदों तुहाडी रूबरू करते हैं, वो भंगड़ा कलाकार के रूप हो सकता, कोई समाज सेवी हो सकता, तो तुहाडे आले दुआले कोई इदां दा कलाकार है जिहदी विचारे दी कला दा मुल ना पिया होवे पर तुसीं उहदा आनंद माणदे हो? सर ਹੁੰਦਾ है जी, मतलब कि ਹੁਣ ਤੇ बड़ा हो गया। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲੋ ਸਵੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਗੋਲਾ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਜਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਦਾ ਗੋਲ, ਉਹ ਦੂਰ ਬੜੀ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ। ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਨਾਚ ਪਿਆਰਾ, ਉੜੀਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੰਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਫਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦਾ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹੈਲਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਨੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਏਜ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਘੋਲ ਜੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਡੰਗੋਰੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ 60 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਮੂਰਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਗੌਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਾਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੁਣਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਾ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੈਪ ਜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਕਾਲਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਰੋਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਰੋਤਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਡਾਕਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਮੋਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਮੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਥਾਪਤ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜੇ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ, ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਆਪਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੰਗੜੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮੈਲ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋ ਰੁਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਉਹ ਜੀ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ? ਲਓ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਲਵਾਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਸੁਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੀਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤੋਂ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਆਉਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ and ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੋ ਮਾਇਆ ਚੰਨਵੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਖਲੋ ਮਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਣ ਅੱਖੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਮਾਇਆ, ਕੁੱਲੀ ਪਾਇਆ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਕੁੱਲੀ ਪਾਇਆ ਬਨੇਰੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਵੱਸਦਾ, ਰੂ ਸਜਣਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਰੂ ਸਜਣਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਕਿਲੂ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਖੂਬੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 100 ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਮਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਪੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਇਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਹੁਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਝਿਜਕ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਭੰਗੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 10/3A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਭੰਗੜੇ ਦਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੈਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਮਸਫਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਮ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਣ ਜੜਦੇ ਆ, ਘਰੇ ਵੀ ਜੜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਭੰਗੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਰ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਝੱਲੀ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈ ਆਇਲੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਏ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ? ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 45 ਸਾਲ ਦਾ, 55 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੁਲਬੀਰ ਵੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਬੀਰ ਵੀਰੇ ਬਾਈ, ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਟੀ ਇਕਬਾਲ ਸਰਾਮ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਫਕੀਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਵੱਲੋਂ, ਦਲਬੀਰ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਣਗੌਲੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿੱਦੀ ਆ ਜੇ, ਰਿਹਾੜੀ ਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤੀ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਭੰਗੜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਚ ਅਲੱਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੇਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਉਹ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਾਇਆ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਸੈਬ ਭੰਗੜਾ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ 10/3 A ਬੱਲਾ ਰਾਮ ਨਗਰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਤੇ, BBL ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 9780098785 9780200785 97898 97802 ਬਾਕੀ ਗੂਗਲ ਤੇ, YouTube ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗੜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟ ਸਿੱਖੋ। ਆਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੁਨਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਰਟ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਬਣਾਓ। ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਰੋਤਿਓ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ। ਭੰਗੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕਲਾਕਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਕੈਸਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ, ਨਿਰੋਲ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਭੰਗੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਕਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਦੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਟੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਲਬੀਰ ਵੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਦੀਪ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਦਰੀਆਂ, ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਸਿਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਟੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਰੰਗ ਚੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੱਪੇ ਮੈਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੀਟੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਮਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਗੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਰਨਦੀਪ ਗਹਿਲੋਤ ਜੋੜੇਗੀ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ